जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरधरानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि जय जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जना यशोदानंदना भजन रंजना यशोदानंदना भजन रंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी यशोदानंदना भजन रंजना यशोदानंदना भजन रंजना यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय रानी की जय तुलसी महारानी की जय गौर प्रेमानंदे नित्यानंद विष्णु जंग विष्णु पादे पंच भक्ति वेदांत प्रभुपाद की विष्णु जंग विष्णु पादे पंच भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव ठाकुर की विष्णु जंग विष्णु पादे परम शिष्य गुरु विश्ववासी महाराज की विष्णु जंग विष्णु पादे पंच भक्त विनोद ठाकुर की विष्णु जंग विष्णु पादे पंच जगन्नाथ दासवासी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ संपूर्ण राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की भगवती मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौ भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनैर्भो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाञ्चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दावै तुलसी दीपो प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। বিশেষ করে এই সংসারে আমরা যে সংসার বাস করছি এটাকে ভগবান কি বলেছেন? দুঃখালয়, দুঃখের আলয় আর কি অশ্বাসদম। অশ্বাসদম মানে যে কোনো নিত্য নেই, অনিত্য সব। হ্যাঁ, আর অল থিংস শ্যাল পাস অ্যাওয়ে, যা কিছু আমরা নিয়ে আসি সব কি হবে? চলে যাবে, না থাকবে, সব চলে যাচ্ছে নাকি? কেন? বিশেষ করে আমরা আমাদের শরীর অনিত্য নাকি? আমরা চারটা অবস্থা প্রাপ্ত হয় কি? বাল্য, কৈশোর, প্রৌঢ়, বার্ধক্য। বাল্য ছিল, এখন বাল্য আছে? খুঁজে পাওয়া যাবে? চলে গেছে নাকি? প্রৌঢ় অবস্থা কিছু কিছু আছে, কিছু কিছু চলে গেছে। যারা বৃদ্ধ অবস্থায় গতি করছে, প্রৌঢ় অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কৈশোর অবস্থা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যারা প্রৌঢ় আছে তারা আর কি কৈশোর আর বাল্য অবস্থা খুঁজে পাচ্ছে না, পাচ্ছে? তাহলে কি সব চলে যাচ্ছে, কিছু থাকবে না। আর এই অনিত্য সংসারে আমরা চাইছি কি? শান্তি চাইছি, সুখ চাইছি, আনন্দ চাইছি। কিন্তু শান্তি কি, সুখ কি, আনন্দ কি আমাদের জানতে হবে। হ্যাঁ, এসব কার সাথে সংযুক্ত আছে? প্রথম হচ্ছে সুখ কার সাথে সংযুক্ত আছে? কে বলতে পারবে? সুখ কার সাথে সংযুক্ত আছে? অনেকবার আমি বলেছি ক্লাসে, তাহলে সব মনে রাখবেন। সুখ কার সাথে সংযুক্ত আছে? সুখ আছে শরীরের সাথে। কি করে শরীরের সাথে? উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা এখানে বসেছি, অনেক গরম লাগছে, আমাদের কি চাই? পাখা চাই, নাহলে এসি চাই। এসি যখন এসে গেল তখন কি হলো? শরীর সুখ পেল নাকি? কিন্তু মন সুখ পায়নি, পেয়েছে? যে চিন্তা ছিল মনে, সেই চিন্তা আছে, সেই চিন্তা দূরীভূত হয়নি। তাহলে সুখটা কার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে? শরীরের সাথে নাকি? এসি চললো, ঠান্ডা হয়ে গেল, বেশ শরীরটা ঠান্ডা। কিন্তু যে চিন্তা ছিল 2 ঘন্টা বাদে আমাকে এক্সামে যেতে হবে নাকি, টেনশন আছে নাকি? এসিতে বসেও ঘামছে নাকি? কেন? 2 ঘন্টা বসে এক্সামে বসবে, গিয়ে এখানে যেতে যেতে 2.5 ঘন্টা লেগে যাবে সময়। 2 ঘন্টার মধ্যে কি করে যাবে? গিয়ে ওখানে যাবে, এই চিন্তায় কি হচ্ছে? টেনশন এসে আছে। তার জন্য কি এই শরীরের জন্য সুখের সম্পর্ক। হ্যাঁ, সুখের সাথে কার সম্পর্ক? শরীরের। যতক্ষণ এসি চলছে না, পাখা চলছে না, গরম হচ্ছে, তখন কি শরীর আমরা বসতে পারছি না নাকি? কি বলছি? আর এত গরম বসে যাচ্ছে না। তাহলে এই শরীর জন্য সুখ। যতক্ষণ আমরা সুখ না পাচ্ছি ততক্ষণ শরীর ঠিক নেই। আর শরীরের সাথে সুখের সম্পর্ক আর কি? শরীরের সাথে সম্পর্ক হলো, কিন্তু যতক্ষণ আমরা আমাদের প্রবলেম সলভ না হয়েছে তখন মন শান্তি নেই। যখন দেখা গেল হ্যাঁ আমরা কোনো এমার্জেন্সি কাজের জন্য চিন্তা ছিলাম, সে হঠাৎ দেখার একজন ফোন করে বললো যে আপনার কাজটা আমি করে দিয়েছি, আর আসতে হবে না আপনাকে, কিংবা আজকে হচ্ছে এক্সাম হবে না, 2 দিন পোস্টপোন করেছে, পরশু দিন হবে। তখন কি হবে? একটু শান্তি পেলাম নাকি? পরশু দিন হবে, দেখা যাবে যা হবে নাকি? তখন কি হবে? মনের সাথে কার সম্পর্ক আছে? একটু বললাম না, শান্তি একটু পেলাম। হ্যাঁ, মনের সাথে কার সম্পর্ক আছে? শান্তি। হ্যাঁ, ফোন করে বললো যে আপনার কাজটা হয়ে গেছে, শান্তি পেলাম। এতক্ষণ শান্তি ছিল না, সুখ ছিল, সুখ ছিল নাকি? হ্যাঁ, খাওয়া খেয়ে এসি খেয়ে সুখে ছিল, কিন্তু শান্তিতে ছিল না। টেনশন ছিল সবসময় মনে। হ্যাঁ, আমার মনে একটাই টেনশন সব সময় নাকি? কি থাকে? টেনশন থাকে। যখন ফোন করে বললো আপনার এই কাজটা সমাধান হয়ে গেছে, আপনি যেটা টেনশনে ছিলেন
বাঁচলাম ভাই, নাহলে আমার কত কিছু করতে হতো নাকি। তখন মনে শান্তি পেলাম। ঠিক আছে, এখন আমরা সুখ পেলাম, আর কি পেলাম? শান্তি পেলাম। কিন্তু এখন কি আমরা আনন্দ পাইনি? পেয়েছি। আনন্দ হচ্ছে এর ঊর্ধ্বে আর কি। সংসারে কি পাচ্ছি আমরা? সুখ পাচ্ছি, শান্তি পাচ্ছি। কখন কখন শান্তি পাচ্ছি, কখন আবার দুঃখ আর শান্তি দুটো ঘাটাঘাটি করছে, কিন্তু আনন্দ কখন পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? এই আনন্দ কার সাথে সম্পর্ক আছে? কে বলতে পারবে আনন্দ কার সাথে? আনন্দ কার সাথে? আত্মার সাথে সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, এই আত্মা প্রসন্ন নেই, তার জন্য আনন্দ পাচ্ছি না। যখন আমরা জগন্নাথকে সুন্দর মালা করে পড়ালাম, আত্মা প্রসন্ন হয়ে গেল, তখন আনন্দ পেলাম। দেখছি আনন্দ, বলছি আনন্দ, করছি আনন্দ। হ্যাঁ, আনন্দ কার সাথে? সচিদানন্দ আছে, তার সাথে যখন সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে তখনই আনন্দ প্রাপ্তি হচ্ছে। সচিদানন্দ রূপায় বিশ্বদত্ত সচিদানন্দ রূপায় বিশ্বপত্তাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম্যহম শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। সচিদানন্দ রূপায় বিশ্বোৎপাদি হেতবে। সচিদানন্দ রূপ যে ভগবান হচ্ছেন সত্য, আমরা অনিত্য কথা বলছিলাম, ভগবান হচ্ছেন নিত্য, সত্য, চিৎ জ্ঞানপূর্ণ। আমরা হচ্ছে অল্পজ্ঞ, ভগবান হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। সচিদানন্দ রূপায়, যা রূপ গুণ সবকিছু সচিদানন্দ। সৎ মানে জ্ঞানপূর্ণ, সৎ মানে নিত্য, চিৎ মানে জ্ঞানপূর্ণ এবং আনন্দময় জিনিস, সবসময় আনন্দ। ভগবান বাঁশরি ধরে বিন্দাস আছেন, আর জগন্নাথ কি করছেন? সারা জগৎকে খাইয়ে বসে আছেন বিন্দাসে নাকি। বলে আমাকে ডাকবে তুমি উদ্ধার পাবে, আমাকে আমার কাছে আসবে পেট ভরা খাবে নাকি, আর আমাকে খাওয়াবে তুমি খাবে, আর তুমি আমাকে না খেলে খাবে কি করে? তার জন্য মা কি করেছিলেন? গুন্ডিচা দেবী ভগবান কি করেছিলেন? বর চাইছিলেন। হ্যাঁ, মা গুন্ডিচা দেবী কি বললেন? ইন্দ্রদম্ন বললেন এবার তো ঠিক আছে, আপনারা তো আমার এখানে আমাকে প্রতিষ্ঠা করালেন, সবকিছু, কি বর চান? তখন ইন্দ্রদম্ন মহারাজ কি চাইছিলেন? আমার বংশে কেউ থাকবে না। ঠিক আছে, বলছে কেন? না, কেউ থাকলে দাবি করবে আমার ভগবানকে আমার বাবা করেছে, অমুক করেছে। তার জন্য মহারাজ বললেন আমার বংশে কেউ থাকবে না, তার জন্য জগন্নাথ মন্দির কারণ হয়। ঠিক আছে, ইন্দ্রদম্ন মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঠিক আছে, তারপরে আর কেউ, তারপরে গুন্ডিচা দেবী তো দাঁড়িয়ে আছেন, মাসি হবেন। বলে আপনি তো আমার প্রতিষ্ঠা করলেন, উনি মহারাজ, আপনি কি আমার মাসি হবেন? হ্যাঁ, তার জন্য মাসি বাড়ি ভগবান যান জগন্নাথ নাকি, মাসি বাড়িতে যান। তার জন্য ওটা বলা হয় বৃন্দাবন বলা হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ, রত্নবেদী থেকে সুন্দরবেদী যান, সুন্দরাঞ্চলে যান। হ্যাঁ, ভগবান মাসি বাড়ি যান। মাসি চাইলেন তখন কি? বলে মাসি তুমি কিছু বর চাও। আর মাসি আমাদের মতো বর চাননি, আমার ঘর ধন সম্পত্তি ভরে দেবে, আমার অমুক দেবে, আমাকে 10টা পুত্র দেবে, এসব চাননি। মাসি কি চাইলেন? বললেন হ্যাঁ জগন্নাথ দেব, তুমি তো আমার পুত্র বলে যখন বলছো, তাহলে আমার ইচ্ছা পূরণ করো। আমি তোমাকে সবসময় দেখি তুমি খাচ্ছ, খালি খেয়ে হাত ধুয়েছ, আবার তোমার কাছে পৌঁছে দেবো, এইটা আমার বড় দাপর। তারপর জগন্নাথ যে রাখবে খালি খাইয়ে যাবে, আর জগন্নাথ তার সংসার কি করবে? সবকিছু ভরপুর রাখবে। ঠিক আছে, ওর মনের মধ্যে হবে এই ফলটা তো নষ্ট হয়ে যায়, ভগবানকে দেওয়া হলো না, ফলটা দিল। আবার কালকে মিষ্টি কিনে নিয়ে আছে, ওটা তো দেওয়া হয়নি, ভগবানকে আবার দিল, ফল খেলো আবার মিষ্টি, আবার বলছে এত ভালো সবজি আছে, এটা ভগবানের জন্য পোলা ফোলা করে নি নাকি, আবার পোলা করে খাওয়াচ্ছে। আরে খাওয়াচ্ছে কি করছে? ফেলে দিচ্ছে এগুলো, হ্যাঁ, নিজে খাচ্ছে। হ্যাঁ, আর ভক্ত কি হচ্ছে? খাচ্ছে, আনন্দ থাকছে নাকি। তার জন্য আনন্দ কার সাথে সম্পর্ক? ভগবানের সাথে, আত্মার সাথে। আর ভগবান স্বয়ং আত্মার বিবাস করছেন নাকি। হ্যাঁ, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি ব্রাহ্মণ সর্বভূতানাং যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া
ঈশ্বর সর্বদানং হৃদয় অর্জুন তিষ্ঠতি। সবার হৃদয়ে কি করছেন? ভগবান আত্মারূপে বাস করছেন। ব্রাহ্মণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। সবাই কি করছেন? এই শরীর যন্ত্ররূপী শরীর দিয়ে কি করছেন? যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। এই শরীর যন্ত্র দিয়ে সবাইকে পরিচালনা করছেন। হ্যাঁ, তার জন্য ভগবান সবাইয়ের মধ্যে আছেন, বিরাজ করছেন। আর ভগবান হচ্ছেন সবকিছু জানতে পারছেন। একসাথে কৃষ্ণ সবাইকে জানতে পারছেন, আর কেউ জানতে পারছেন কি করে? সবার হৃদয় অন্তর্যামী রূপে বসে আছেন। অন্তরে গোড়া বসে আছে, কেমনি ফাঁকি দেবে? ফাঁকি দেওয়ার জায়গা আছে যে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টি খেয়ে নিলাম, কেউ জানতে পারলো না, নাকি হবে? হ্যাঁ, দুজন শিষ্যকে গুরুদেব পরীক্ষা নিয়েছিলেন। কি পরীক্ষা? দুটো আপেল দিলেন, বলেন যেখানে কেউ থাকবে না তুমি খেয়ে নেবে, আর যে তাড়াতাড়ি আসবে খেয়ে নিয়ে সে ফার্স্ট হবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট সেকেন্ড বিচার করা হবে, কিন্তু যেখানে কেউ থাকবে না। দুজন শিষ্য বেরিয়ে গেল। একজন শিষ্য কি করলো? এটা পাহাড়ের গুফার মধ্যে ঢুকে ওখানে কি করলো? লুকিয়ে লুকিয়ে আপেলটা খেয়ে নিয়ে চলে আসলো তাতে। আরেকজন শিষ্য কি করছে? পাহাড় পর্বত সব জায়গায় ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কি হচ্ছে? সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু খেতে পারেনি। কেন খেতে পারেনি? যেখানে যাচ্ছে সে তাকেই দেখছে। হ্যাঁ, কোথায়? যেখানে যাচ্ছে হরি ব্যাপক সর্বত্র সমান, প্রেম প্রকট হই মে জানা। হরি সর্বত্র ব্যাপক, কোথায় নেই। অভক্তরা বলে ভগবান কোথায় আছে, ভক্তরা বলে কোথায় নেই, খুঁজে বেড়াও, নাকি? আর অভক্ত বলে কোথায় আছে আমাকে দেখাও, নাকি? ভক্ত কি বলে? কোথায় নেই তুমি আমাকে দেখাও, নাকি? বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? ভক্ত কি বলে? কোথায় নেই তুমি আমাকে দেখাও। আর ভক্ত কি বলে? কোথায় আছে তুমি আমাকে দেখাও। কেন? অন্ধ। যদি কেউ অন্ধ হয় তাহলে সূর্য উদয় হয়েছে কি অস্ত হয়েছে বুঝতে পারবে না সে, নাকি? তাকে 1000 কোটি কোটি টাকা লাইট সাজিয়ে দাও, হ্যাঁ, তাকে কিছু বুঝতে পারবে না সে। কি রং, কিরকম তার রশ্মি, কিছু বুঝতে পারবে না। সেরকম সংসারে যদি কেউ অন্ধ হয়ে যায়, চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ভগবানকে সে দেখতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। তার জন্য বলা হচ্ছে ভগবান সবাই হৃদয়ে বাস করছেন। তখন সেই শিষ্য কি করেছে? ঘুরে 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 সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর খায়নি, আপেলটাকে ধরে চলে এসছে গুরুদেব কাছে। বলে কি হলো? আর এই ছেলেটা বলছে আগে জেগেছে, বলে কি বোকা, হ্যাঁ আমি তো তৎক্ষণাৎ খেয়ে চলে এসে বসে আছি এখানে, আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম। বলছে হ্যাঁ রে, আমি তো সর্বত্র যেখান দেখছি যেখানে আমার ভগবান বসে আছে, যেখানে চোখ খুলছি সেখানে আমার ভগবান বসে আছে। তারপর দেখছি চোখ বন্ধ করলেও দেখছি বসে আছে। কোথায়? অন্তরে বসে আছে, অন্তর্যামী রূপে। হরি বল। তখন গুরুদেবের কাছে এসছে, বলছে গুরুদেব আমি তো এরকম একটা জায়গা পেলাম না যেখানে কেউ দেখছে না, বলে যেখানে কেউ দেখছে না সেরকম একটা জায়গা পেলাম না। যেখানে যাচ্ছি দেখছি সেখানে আমার গুরুদেব ভগবান স্বয়ং বসে আছে, আর সর্বত্র দেখছেন। বলে তুমি ফার্স্ট হয়েছ, এই যে তুমি অনুভব করেছো ভগবানকে, হ্যাঁ, তোমার মধ্যে সে জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্তি হয়েছে, আর তুমি ফার্স্ট। হরি বল। তার জন্য সংসারে আমরা যে যেদিন অনুভব করতে পারবো ভগবানকে, আমাদের সেই অনুভূতি কিভাবে শ্রেষ্ঠ হবে। তাহলে এখানে আমরা সুখ শান্তি আর আনন্দের কথা বলছিলাম। আমাদের তাহলে কোনটা দরকার? কোনটা দরকার? হ্যাঁ, আনন্দ দরকার। যদি আনন্দ পাই তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? আর এই কলিযুগে আনন্দ কি করে পাওয়া যাবে? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে ইতি ষোড়শকং নামম কলিকল্মষানাশনম নাতো পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে। হরে নাম হরি নামৈব কেবলম ফলৌ নাস্ত্যৈব
নাস্তেব গতিরন্যথা ইতি ষোড়শকং নামম কলিকলমশনাশনম। এই কলির ক্লেশ যে আছে, ক্লেশের জন্য আমরা শান্তি পাচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি না। এই যে ক্লেশ, কি ক্লেশ আছে? চিতাপ ক্লেশ। এই ক্লেশের জন্য, কষ্টের জন্য কি হচ্ছে? আমরা আনন্দ পাচ্ছি না। কিসের? কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ জীব ভগবাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে চাপটিয়া ধরে। যখন আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে? ক্লেশ এসে যাচ্ছে। মায়াদেব কি করছেন? পিছনে জাল নিয়ে ঘুরছেন। কি জাল? মায়া জাল। সেই জালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি। দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি। সিসিটিভিতে যেরকম রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, কখন আমরা বুঝতে পারছি না, পরে আমরা দেখছি ফুটেজ, হ্যাঁ এরকম হয়ে গেছে। সেরকম মায়াদেব কি করছেন? প্রত্যেকের পিছনে পিছনে একটা জাল লাগিয়ে দিচ্ছে। ইয়ে হচ্ছে সেন্ট্রাল, যেমনি সেন্ট্রাল থাকে, হ্যাঁ সেন্ট্রাল এসি থাকে, সেন্ট্রাল সিসিটিভি থাকে, এই সেন্ট্রাল সিসিটিভি লাগিয়ে দিয়েছে নাকি, যে কেউ বাদ পড়ে যাবে না। আমরা তো ছোট সিসিটিভি দেখছি সব। মায়াদেব কি করেছেন? আর সারা জগতে সিসিটিভি লাগিয়ে রেখেছেন, আর আমরা যা করছি সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে নাকি। তার জন্য আমরা বাদ পড়তে পারবো না। তার জন্য কি বলা হচ্ছে? একমাত্র আনন্দ যদি পেতে চাই আমরা, কলিযুগে একমাত্র বলা আছে হরিনামই কেবলম। যদি হরিনাম আমরা করি কি হবে? আমাদের চেত দর্পণ মার্জন হবে। আর যতক্ষণ আমাদের এই যে ক্লেশ না যাচ্ছে, অনর্থ নষ্ট না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কি হবে? না আনন্দ পাবো না। আর অনর্থ যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? অনর্থ যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? আদৌ সদা সাধু সঙ্গ, শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কয়, সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্ব কর্মকৃত হয়। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্বকর্মকৃত হয়। যতক্ষণ আমরা কৃষ্ণ ভক্তি না করছি ততক্ষণ আনন্দ পাওয়া যাবে না। আর আনন্দ পাওয়ার জন্য কি করতে হবে? প্রথমে কি করতে হবে? শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়া দরকার আছে। কার প্রতি? না ভগবানের সেবার প্রতি। তারপর যখন ভগবান সেবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আসবে, দেখবেন যারা সৎসঙ্গ আসেনি, প্রথমে কি হয়? তাদের বাড়িতে একটু সাহায্য করে, পুজো টুজো হলে আমরা বলি না পুজো টুজো হয়, আমি হেল্প করি, সৎসঙ্গ যাই না, ওই হেল্প করে শ্রদ্ধা এসছে মনে। আসার পর কি হয়? সাধু সঙ্গে আসার ইচ্ছা হয়। তখন কি হলো? তুমি তো ভালো পুজো করছো, কেউ ভক্ত দেখা হলো, আজকে সৎসঙ্গে চলো, বলে হ্যাঁ আমি যাবো। কেন? তার মনের মধ্যে শ্রদ্ধা এসছে। যতক্ষণ শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হবে ততক্ষণ কি হবে? সাধু সঙ্গে আসতে পারবে না। আর যখন সাধু সঙ্গে আসবে তখন কি হবে? ভজন ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিছু জানে না, কিন্তু সাধু সঙ্গে আস্তে 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 সব কীর্তন শিখে নিয়েছে। এই যেরকম আমাদের বেলা মাতাজি, মণি মাতা যারা সব আছে, এরা সব জিরোতে ছিল, এখন হিরো হয়ে গেছে সব নাকি। সব কীর্তন জানে, বললে ফটাফট সব গাই দে। যমুনা মাতা যেরকম, হ্যাঁ এরা সব কি সঙ্গে সঙ্গে গাইতে পারে। সেরকম কি যখন সৎসঙ্গে উপস্থিত হয়ে যায় তখন কি ভজন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আর এই ভজন ক্রিয়ার মাধ্যমে দিয়ে কি হবে? অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে যাবে। আর এই অনর্থ গুলো কি কি? 4 রকম অনর্থ আছে আমাদের। কি কি অনর্থ আছে? কি কি অনর্থ আছে বলো? স্বরূপ ভ্রম, তারপর অসৎ তৃষ্ণা, আর কি? হৃদয় দুর্বলতা, অপরাধ প্রবণতা। এই যে স্বরূপ ভ্রম আমাদের, হ্যাঁ অনর্থ গুলো আছে। আর এইখানে বিশেষ করে বলা হচ্ছে কেউ নেশা করছে, বিড়ি খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, এটা হচ্ছে অনর্থ। এর মাধ্যমে কি হবে? এর কোনো অর্থ নেই। এর জন্য এর মাধ্যমে যে কেউ বিড়ি খাচ্ছে তার মধ্যে অর্থ আসবে? হ্যাঁ, ক্ষতি হবে, তার অনর্থ তৈরি হবে তার থেকে। কেউ মদ খাচ্ছে, তার মাধ্যমে কি অনর্থ আছে। এই অনর্থ গুলো সব কি হবে? যদি আমরা ভজন কীর্তন করি এইগুলো চলে যাবে। বুঝা গেছে নাকি? যতক্ষণ আমরা ভজন কীর্তন সাধু সঙ্গ না করছি এ যাবে না।
যখন সাধু সঙ্গ করবো কখন কি হবে না, এই যে অনর্থ গুলো নেশা করছে আমরা করছি, অনর্থ গুলো যে আসছে অনর্থ, হ্যাঁ আমরা স্বরূপকে বলে গেছি, তার জন্য এই নেশা করছে, এগুলো সব করছি নাকি। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই জিনিসটা কি হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি। তাহলে জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই জিনিসটা আমরা ভুলে গেছি। ভুলে যাওয়ার জন্য আমাদের অনর্থ তৈরি হয়ে যাচ্ছে নাকি। অনর্থ হচ্ছে কেন, যদি ভগবানের ভক্ত হয় সে কি নেশা করবে? যদি ভগবান সে দাসত্ব গ্রহণ করে সে আর কি নেশা করে মদ খাবে? সে তখন কি হয়ে যাবে, অনর্থ থেকে দূরে থাকবে। হ্যাঁ, আর কি ভজন কীর্তন যখন করবে তার অনর্থ দূর হয়ে যাবে। আর কি হবে তখন না, অনর্থ যখন দূর হচ্ছে, স্বরূপ বিভ্রম হয়ে স্বরূপ ভ্রম ভুলে যাচ্ছে নিজেকে, সে কে ভক্ত বলে। আর কি অসৎ তৃষ্ণা, জড় জগৎকে ভোগ করার ইচ্ছা করছে, এটা খাবো ওটা খাবো, এই করবো সেই করবো, এর ফলে কি হচ্ছে তার অনর্থ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আর কি হৃদয় দুর্বলতা, এইসব মন্দ কর্ম করার সাথে কি হচ্ছে, কখন তার মনের মধ্যে সাহস নেই, সবসময় মনে একটা ভয়, এই মনে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে আর কি। এখানে ডাকাত করেছি, অমুক করেছি, তমুক করেছি, পুলিশ আমার ওয়ারেন্ট বানিয়েছে আমার নাম, যে মন্দ কর্ম করতে তার নাম ওয়ারেন্ট আছে, তার সবসময় মনের ভয়, হৃদয় কি হচ্ছে দুর্বল হয়ে থাকছে। আর তার ফলে কি হচ্ছে অপরাধ প্রবণতা, অপরাধ প্রতি মুহূর্তে অপরাধ, সাধু বৈষ্ণব গুরুর প্রতি অপরাধ হচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে এই অনর্থ হয়ে যাচ্ছে। আর এই অনর্থ গুলো কি করে চলে যাবে, যখন আমরা ভজন ক্রিয়া করব। হ্যাঁ, তারপর কি এসে যাবে, অনর্থ চলে যাওয়ার পর নিষ্ঠা আসে যাবে। কি হবে, কি নিষ্ঠা আসবে, ভগবানের প্রসাদ ভজন করব, লোভ নিষ্ঠা আসে যাবে, নিষ্ঠা ভগবানের কীর্তন ভজন করবো, নিষ্ঠা আসে যাবে, ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা আসে যাবে। হ্যাঁ, সবসময় কি হবে, ভগবানের সেবা করি, ভগবানের পুজো করি, নিজে মালিক ভগবান বলে বুঝতে পারবে যে আমি দাস, এই নিষ্ঠা আসে যাবে। যখন নিষ্ঠা আসে যাবে তখন কেউ রুচি এসে যাবে, ভগবানের গুণগান কীর্তনের প্রতি রুচি এসে যাবে, ভগবানের সৎসঙ্গ প্রতি রুচি এসে যাবে, ভগবানের মহাপ্রসাদের রুচি এসে যাবে, লোভ এসে যাবে। আজকে প্রসাদ খাইনি মানে আমি কিছু খাইনি, সবসময় রুচি থাকবে। আমরা বলি না খাওয়া দাওয়া কোনো রুচি নেই, বলি কিনা, কেন রুচি নেই? হ্যাঁ, আমাদের রুচি যখন ভগবত, আমাদের মুখে কি রুচি থাকে না, তখন আমরা মেটেরিয়াল কিছু খাই, তারপর মুখে রুচি আসে। সেরকম মনে রুচি থাকে না, রুচি থাকে না কি, ভক্ত যদি সারাদিন প্রসাদ মহাপ্রসাদ ভোজন করেনি তার মনে রুচি কিছু নেই। হ্যাঁ, যখন সে মহাপ্রসাদ দেখছে, মহাপ্রসাদ প্রতি কি হচ্ছে, লোভ হচ্ছে, একটু মহাপ্রসাদ পেলে হয়। তার জন্য ভক্তরা যেখানে প্রসাদ হয় মনে আগে একটু প্রসাদ পেলে হয়, কেন সারা জগতে প্রভুপাদ এই মহাপ্রসাদ দিয়েই ভক্ত করেছে। তার জন্য ভক্তরা একান্ত ইচ্ছা থাকবে মহাপ্রসাদ ভোজন করবে, এটাকে অভ্যাস করবে। আর এই মহাপ্রসাদ দরকার, মহাপ্রসাদ রুচি হবে, রুচি পরে আসক্তি আসবে। আসক্তি মানে ভগবান ছাড়া তাকে আর কিছু ভালো লাগবে না। কৃষ্ণ তত্ত্ব, হ্যাঁ কৃষ্ণ তত্ত্ব, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ সেবা আর সাধু সঙ্গ ছাড়া তাকে আর কিছু ভালো লাগবে না, নাম সংকীর্তন ছাড়া আর কিছু ভালো লাগবে। যখন আসক্তি এসে যাবে, যেরকম একজন মাতাল কি হয়, সারাদিন একটু মদ না খেলে তাকে ভালো লাগে না বলে নাকি, কখন দেখবেন লুকিয়ে চলে গেছে বাজারে গিয়ে মদ খেয়ে চলে যাচ্ছে নাকি, তার মানে ওর প্রতি আসক্তি হয়ে গেছে। সেরকম ভক্ত কি দেখবেন কখন কখন সে বসে তার জপ করছে, কীর্তন করছে, ভগবান সেবা করছে, অন্য কাউকে ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু ও কি করছে কি ভগবানের সেবার মধ্যে সবসময় আছে। কেন, ও আসল জিনিসটা বুঝতে পেরেছে যে আসল হচ্ছে কি ভগবানের সেবা। ভগবানের সেবা করলে, কৃষ্ণ ভক্তি করলে সর্বকর্মকৃত হয়ে যায়। এই জিনিসটা যে জীবনে সে বুঝতে পেরেছে তার জীবন উদ্ধার হয়ে যাবে। তারপরে এই আসক্তি যখন এসে যাবে তারপর কি হবে না, ভাব এসে যাবে, তারপর কি হবে না, প্রেম এসে যাবে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে সাধারণ ভক্তি বলা হয়। কোথা থেকে কিভাবে সাধারণ ভক্তি, সদা সাধু সঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, হ্যাঁ ভাব প্রেম হচ্ছে তার উপর উচ্চস্তর। এই সাতটা হচ্ছে কি এই স্টেজ। আমরা সাধারণত যে নতুন ভক্ত হবে তাকে এই ধাপ ধাপ তাকে করতে হবে, ধাপে ধাপে এগোতে হবে। আর যতক্ষণ আমরা সাধু সঙ্গে না আসছি, আর সাধু সঙ্গের প্রভাব
যতক্ষণ আমাদের উপর না পড়ছে আমাদের কি হবে, সার্বিক মঙ্গল হবে না। সাধু সঙ্গের প্রভাব, অনেক কথা আছে, এখন সময় হবে না, 9টা বেজে গেছে। ঠিক আছে, বিশেষ করে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা এই সাধু সঙ্গের প্রভাব আলোচনা করব। বিশেষ করে ভক্তদেরকে ভগবান কিরকম ভাবে কৃপা করেছেন, যেরকম মাধবেন্দ্র পুরী আছেন, আর এরকম অনেক ভক্ত আছেন যারা ভগবান স্বয়ং তাদের কৃপা করেছেন, দর্শন দিয়েছেন এবং তাদের কথা রেখেছেন ভগবান। তার জন্য ভগবানের নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হয়েছে নাকি? ভগবান ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করেছেন। हरि बोल। जय खीरचोरा भगवान की, जय खीरचोरा गोपीनाथ भगवान की, जय माधवेंद्र पुरी भक्त की, जय गौर प्रेमानंदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, जय श्रीमद् भगवद गीता ठाकुर की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, हे नाथ नारायण हरे, जय यादव माधव मुकुंदा, हे कृष्ण केशव गोविंदा, जय यादव माधव मुकुंदा, हे कृष्ण केशव गोविंदा, जय वसुदेव गिरिधारी, वसुदेव गिरिधारी, हे नाथ नारायण हरे, जय सत्य सनातन भावो, हे नित्य निरंजन विभो, दीनबंधु दुःखहारी, दीनबंधु दुःखहारी, हे नाथ नारायण हरे, हे नाथ नारायण हरे, जय गोपाल कृष्ण मुरारे, गोपाल
संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय रानी की जय तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की गौर वंदे।